شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیعہ یوتھ چینل کی جانب سے اسلامی طرز زندگی کانٹیسٹ میں آپ کا پھر استقبال کرتا ہوں۔ آج کا عنوان ہے وہ مکان اور وہ گھر جن میں برکت نہیں ہوتی اور برکت کیوں نہیں ہوتی، میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ سرکار رسالت کی حدیث ہے، 7 مکان وہ ہیں جس میں قیامت تک برکت نہ ہوگی۔ برکت کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھ لینا کہ پیسہ نہیں ہوگا، گاڑی نہیں ہوگی، اچھا مکان نہیں ہوگا۔ نہیں، برکت کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر سکون نہ ہوگا، یعنی اصل بات سکون کی ہے اور سکون ہی کو برکت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادتی رزق کی دعا نہ کرنا، رزق میں برکت کی دعا کرنا، اس لیے کہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، کم ہو مگر ضروریات پوری ہو جائیں یہ کمال ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں 7 مکان ایسے ہیں جس میں کبھی بھی قیامت تک برکت نہ ہوگی۔ پہلا مکان، جس مکان میں نافرمان زوجہ ہو اس مکان میں کبھی بھی برکت نہ ہوگی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جسے اللہ نے 3 چیزیں دی مگر پھر بھی بوڑھا ہو گیا۔ ایک وطن میں روزگار، دوسرے کشادہ مکان اور تیسرے فرما بردار بیوی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ضعیفی اور جوانی کا تعلق جو ہے زوجہ کی فرما برداری اور نافرمانی پر۔ اگر فرما بردار زوجہ ہے تو بوڑھا بھی جوان رہے گا، اور اگر نافرمان زوجہ ہے تو جوان بھی بوڑھا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے کہ جب شادی کرو تو اس میں غور کرنا۔ سرکار نے تو یہاں تک کہا، یاکم والقذراء دمن، چرکین پہ اگنے والے سبزے سے بچو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زوجہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ بچوں کی ماں تلاش کرو، اس لیے کہ گھر کی برکتوں کا دار و مدار اسی سے ہے۔ یہ چاہے تو گھر میں برکت رکھ سکتی ہے اور یہ چاہے تو گھر کی برکتوں کو ختم کر سکتی ہے۔ ایک دوسرا مکان، جس مکان میں طلاق شدہ عورت ہو اس میں بھی کبھی برکت نہ ہوگی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ حلال اور جائز چیز جس سے آسمان اور زمین لرزتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں طلاق ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ طلاق مت دو۔ طلاق جب نہ دو گے تو گھر میں طلاق شدہ عورت نہ رہے گی۔ آپ کے ذہن میں سوال آگا کہ مثلا اگر فتنہ اور فساد کا ڈر ہو تو طلاق نہ دے گیا؟ اچھا، طلاق اگر دینا ہی غلط ہوتا تو طلاق رکھی کیوں ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر طلاق رکھی ہے اور آپ نے دے بھی دی تو اب سماج کی فکر اس طرح کر دو کہ طلاق شدہ عورت کی شادی غلط نہ سمجھی جائے۔ یعنی اگر طلاق ہو گئی کسی فتنے وغیرہ سے بچنے کے لیے تو اب اسے گھر میں نہ رکھو، اس کی شادی کر دو۔ 2 مکان ہو گئے۔ تیسرا مکان، جس مکان میں نماز نہ ہو اس مکان میں بھی قیامت تک برکت نہ ہوگی۔ ایک شخص سرکار کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے روزگار خراب ہو چکا ہے۔ سرکار نے کہا، جا نماز پڑھ۔ نماز برکتوں کا نزول کراتی ہے، سبب بنتی ہے۔ وہ گیا، نماز پڑھنے لگا، گھر والے نماز پڑھنے لگے۔ 2-3 مہینے کے بعد پھر آیا، حضور
हालात तो ऐसे ही हैं। सरकार ने कहा नमाज पढ़ता है, उसने कहा जी। घर वाले पढ़ते हैं, कहा जी पढ़ते हैं। अभी सरकार इंतजार कर रहे थे कि इतने में जिब्राइल आए और आने के बाद कहते हैं कि परवरदिगार दुरूद और सलाम के बाद कहता है कि इससे कह दीजिए कि इसके घर में जो दरख्त है, उस दरख्त में जो परिंदे का घोंसला है, उस घोंसले में एक बेनमाजी की हड्डी है। परवरदिगार ये कहता है जब तक वो हड्डी दूर न होगी इसके मकान में बरकत नहीं हो सकती। नाजरीन गौर करने की बात है, जब एक बेनमाजी की हड्डी का असर ये है कि घर में बरकत नहीं होती, तो सोचो जिस घर के अंदर पूरे पूरे जिंदा के जिंदा ढांचे बेनमाजियों के हों, जहां नमाज ही ना पढ़ी जाती हो, वहां बरकत कैसे होगी। और फरमा रहे हैं आप 3 मकान हो गए। चौथा मकान जिसमें बरकत नहीं होगी, सरकार फरमाते हैं वो मकान है जिसमें तिलावत कलाम पाक ना हो। सरकार फरमाते अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। सरकार से पूछा कैसे बनेंगे कब्रिस्तान? कब वो घर जिसमें जिक्र इलाही ना हो, उस घर को कब्रिस्तान कहा जाता है। कुरान मजीद कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो अगर दिल मुतमईन होता है, दिल को सुकून मिलता है, तो दिल को सुकून न गाड़ी से मिलता है न बंगले से मिलता है। अगर दिल को सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। और फरमाते इमाम खुमैनी का क्या हसीन और खूबसूरत जुमला है। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि जब मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, जब मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। और फरमाया नाजरीन कितनी बातें हो गई? 4 बातें। 5वां मकान जिसमें बरकत नहीं होती वो मकान है जिस मकान में माँ बाप की तौहीन की जाए, जिस मकान में माँ बाप को नाराहत किया जाए, जिस मकान में माँ बाप को सताया जाए, उस मकान से परवरदिगार बरकत को ले लेता है। परवरदिगार कहता है तुमने रब मजाजी को नाराज किया, अब रब हकीकी तुमसे खुश नहीं होगा। 5 मकान हो गए। 6ठा मकान जिसमें कभी भी बरकत न होगी वो मकान है जिस मकान में कोई कातिल हो। कातिल जो है जिस मकान में होगा उसमें भी कभी बरकत नहीं होगी। एक आदमी को कत्ल करना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल करना। 5 मकान हो गए। 6ठा मकान वो मकान है जिसमें माले हराम हो। माले हराम में भी बरकत नहीं होती। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल हराम ला यनमा व इन्नमा ला युबारक फी व इन अनफकहु ला यूजर फी व इन खालफहु ज़ादहु इलन नार। हराम जो माल होता है उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, और अगर वो बढ़ भी जाए तो ला युबारक फी, उसमें बरकत नहीं होती। ये इमाम फरमाते हैं माले हराम में बरकत नहीं होती। व इन अनफकहु ला यूजर फी, अगर इस माले हराम को खर्च कर दो तो अजर नहीं मिलता। व इन खालफहु ज़ादहु इलन नार, और अगर इसे छोड़ दो तो ये जहन्नम का ईंधन बन जाता है। और आखिरी मकान जिसमें कयामत तक सरकार फरमाते हैं बरकत नहीं होती वो मकान है जिसमें आज़ाने मगरिब से पहले, तारीकी होने से पहले चिराग ना जलाया जाए। जरा गौर फरमाइएगा लफ्जों पर। आज़ाने मगरिब से पहले, तारीकी होने से पहले मकान में चिराग ना जलाया जाए। क्यों? इसलिए कि तारीकी होने के बाद तो आप खुद जलाओगे। ये फितरत है, इंसान को अंधेरा पसंद नहीं होता। इस्लाम कहता है कि तारीकी होने से पहले, यानी बीमारी आने से पहले बीमारी का इलाज कर दो। अभी तारीकी नहीं आई, उससे पहले जिस मकान में चिराग जलेगा उस मकान में भी यकीनन बरकत होगी, और अगर नहीं जलेगा तो यकीनन उसमें बरकत नहीं होगी। ये 7 मकान है, हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हम
ان ساتوں مکان میں سے تو کسی ایک میں نہیں رہتے. اگر رہتے ہیں اور حالات کمزور ہیں تو پھر غلطی ہماری ہے، حالات کی نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان